مرحبا بكم مرة أخرى معنا في الحلقة الرابعة من هاد لاسيري دي فيديو اللي كتتكلم بالخصوص على تسيير مشاريع البناء بصفة عامة. اليوم غادي نتكلموا على بعض المبادئ الأساسية أو دي برانسيب فوندامونتو ولا كي كونسبت كما كيتسموا بالإنجليزية. هاد المجموعة من التعاريف ديال واحد العدد من المبادئ اللي خصها تكون عند أي مسير مشروع يكون عارفها. Donc ce sont des définitions à connaître ou c'est des définitions de base d'une façon générale باش من هنا لقدام ان شاء الله الا كنا غادي نافونسيو في لي سيري ديالنا ما نبقاوش نرجعوا لهاد التعاريف الاوليه ولا البدايه ولا كومون ديراج لي ديفينيسيون دو باز. دونك اول تعريف هو سي كوا ان بروجي d'une façon générale un projet est un effort temporaire donc عنده هاد السيمه ديال temporaire exercé pour créer un produit donc ou là un service ou là un résultat unique. Donc جوج الحوايج اللي عقلوا عليهم c'est un produit ou là un service ou là un résultat unique و temporaire donc عنده une date de début و une date de fin. هذا هو الأساس. في المقابل كاين tout ce qui est travail opérationnel ou la travail de production en chaîne مثلا une usine اللي كدير la fabrication d'un produit d'une façon continue. هذا ما كيتسماش un projet, c'est une production continue ou là un travail opérationnel d'une façon continue permanente. إلا كان بروجي البروجي كيكون عنده واحد البداية واحد النهاية واحد المدة ديال ربما تكون قصيرة مدة شهور ولا أيام ولا سنوات إلا كان المشروع كبير بزاف. لي بروجي دو كونستركسيون بصفة عامة سي دي بروجي اللي عندهم qui sont liés à la géographie, les conditions du site, l'environnement physique, les communautés, que ce soit communauté urbaine ou la rurale ou là, les autorités, des infrastructures existantes, مثلا des routes existantes si on veut faire l'élargissement ديالهم ou là un barrage existant qu'on veut faire la surélévation ديالهم مثلا. Ils sont caractérisés par un grand nombre de parties prenantes. Donc les parties prenantes هضرنا عليهم هما جميع المتدخلين. كاين المتدخل التقني المتدخلين اللي عندهم علاقة بالقانون بالحسابات. والمشاريع ديال البناء كتعرف واحد التدخل ديال عدد كبير من الاختصاصات. هاد مشاريع البناء تقدر كما كنعرفوا حنا راه من بداية الإنسانية والإنسان كيبني في مشاريع كبرى مثل الأهرامات ولا مثلا حدائق بابل المعلقة. إذا هاد مشاريع البناء ماشي شيء جديد ماشي بحال لي بروجي انفورماتيك ولا بروجي ديليكتريفيكاسيون. مشاريع البناء عرفها الإنسان منذ البداية يقدر ينجح في تشييد معالم اللي مازال لحد الآن كاينة. وربما كانوا كيعتمدوا على طرق مخالفة اللي كنعتمدوا عليها الآن ولكن كيف ما كان الحال قدروا هما يوصلوا واحد النجاح اللي لحد الآن حنا مازال ربما وصلناش ليه. مشاريع البناء à titre d'exemple ça peut concerner la construction d'un aéroport, la construction d'un port, la construction d'une tour, la construction d'un barrage ou d'une autoroute ou là d'un complexe industriel à l'instar d'une centrale thermique ou là une usine pour la fabrication des voitures ولا هادو بصفة عامة هادو كلهم كيتسماو مشاريع بناء ولا des projets de construction. Alors هاد les projets de construction ils se caractérisent par une complexité très élevée que ce soit technique ou lié à l'environnement ou à la complexité technologique. Le coût ديالهم d'une façon générale il est très élevé. Ça coûte des millions de dirhams, parfois des milliards de dirhams. غير à titre d'exemple donc le projet الأخراني اللي دش المغرب اللي هو البوراق شكل بمجمل ديالو 3 مليار ديال الدولار تقريبا ما يناهز 3% من البي بي. فيه الانفراستركتور فيه لي زيكيبمون ولكن الانفراستركتور سا كوت فريمون تري شير في الاول سيرتو في الاول سا بو الي جوسكا 70% من المشروع كامل. لي ريسك ديالو تري زيلفي كو سا سوا سور لي ريسك لي لا سيكوريتي ولا لا سيورتي ديال الناس اللي خدامين فيه في اطار المشروع ولا لي ريسك فينونسي لي كو سا سوا اون بينالتي دو روتار كيكونوا تري زيلفي لي ريسك
هاد لي ريسك ان شاء الله غادي نهضروا عليهم في حلقة خاصة اللي غادي نتكلموا بها فيها بتفصيل على جميع لي ريسك، كيفاش نعرفوهم، كيفاش نديروا لي استراتيجي دو ريبونس ديال بور شاك ريسك ان شاء الله. كيف ما قلنا كون ان تري غران نومبر دو سبيسياليست و ils sont liés à plusieurs contraintes légales ولا sociales ولا environnementales. دونك à titre d'exemple غادي نشوفوا واحد une analyse liée l'environnement. دونك كتسمى une analyse استامبل ولا بيستل، كيكون فيها l'environnement politique économique social technologique environnemental éthique. وهذه ان شاء الله غادي نطرقوا ليها في حلقة خاصة اللي نتكلموا بها على كل ما هو عنده علاقة بالاستراتيجية د l'entreprise و لا غولاسيون بين الاستراتيجي لي بروجي ان شاء الله من القدام. دونك اللي نقدروا نشدوا باختصار ان لي بروجي دو كونستركسيون سي دي بروجي تري كومبلكس من ناحية التقنية ولا من ناحية ديال لي كونترانت اللي كيجيريهم. عندهم لي كول دين فاسون جينيرال تري زيلفي، لي ريسك ديالهم تري زيلفي، و ils font intervenir un très grand nombre de spécialistes ولا des équipes multidisciplinaires اللي كيجيو من جميع، ما كيكون مهندسين بناء، مهندسين في الانفورماتيك، في الالكتريسيتي، ولا دي اركيتكت، ولا كيكونوا دي parfois même الناس اللي عندهم علاقة بالامباكت sur l'environnement، وكيكونوا دي سبيسياليست كو سوا جوريديك ولا فينونسيي، ولا ميم عندهم علاقة بلي ريسورس هيومان. دونك سي دي زيكيب مولتي ديسيبلينير اللي كيخدموا في بروجي. كل ما البروجي كبر كل ما كتكون ليكيب تري فاريي وكتكون كبيرة. Alors les clés de succès d'un projet principalement c'est premièrement c'est la satisfaction des exigences clients. Donc هاد le client اشنو باغي on doit satisfaire les exigences ديالو، ولا كيتسموا les spécifications d'un projet, il faut les respecter. Donc il veut construire un immeuble de 4 étages selon un certain nombre de détails, il faut le respecter. هذا هو السر ديال النجاح الاول. السر ديال النجاح الثاني هو لي ريسبي ديال لي بودجي. دونك لو بروجي خصو يكمل في لي بودجي اللي كانوا الوي ليه في الاول، ولا كان ان ديباسمون في لي بودجي دو تاتر جوستيفيي، سينو راه كيكون المشروع خسر ما كيكونش ناجح. و لا كلي سوكسي الثالثه هي لو ريسبي ديال لي ديلي. اذا كان المشروع فيه عام خصو تقريبا يكمل في عام، ولا كان الا كان قل انكور ميو، الا كان ان ديباسمون في لو ديلي ça doit être justifié par rapport à une contrainte particulière. الا ما كانت aucune contrainte دونك هنا كيتسمى مشروع ما نجحش 100%. ولكن واخا كنحاولوا زعما نبسطوا الامور، les projets de construction c'est des projets complexes généralement c'est très difficile de respecter les délais ou les budgets vu que كيكونوا des contraintes اللي ما كيكونوش باينين في الاول ومن بعد كيخرجوا. donc il faut savoir les gérer. وكيكون عندنا il y a plusieurs façons pour gérer هاد les contraintes ولا هاد les alliés اللي كيبانوا من بعد. Le manager de projet, la définition de l'obsifa amma ou là le chef de projet, c'est le représentant du maître d'ouvrage et les charges du management de projet. Donc, c'est-à-dire, il doit fixer les objectifs, la stratégie, les moyens et l'organisation, ainsi que coordonner les actions nécessaires à la réalisation des projets. Donc, on voit le chef d'orchestre pour la gestion d'un projet, من الأول ديالو من البداية حتى la clôture ديال le projet. Donc sa fonction est déterminante, comme je l'ai dit. Il s'agit de maîtriser, donc être capable d'adapter en permanence et d'optimiser la répartition des ressources, que ce soit main-d'œuvre, la matérielle ou la financière, en vue d'arriver à une solution optimale de moindre coût. Donc, هذه بصفة عامة تعريف ديال le manager de projet ou le chef de projet. Les qualités اللي خصهم يكونوا عند هذا le chef de projet بصفة عامة، donc خصو يكون عنده un très bon sens d'écoute, une habilité à la négociation et diplomatie, donc la gestion des équipes, une autonomie, une organisation, une résistance au stress et une très grande capacité à communiquer, parce que le مهام الأساسية d'un chef de projet c'est la communication, que ce soit avec les équipes اللي خدامين معاه ولا que ce soit avec les parties prenantes اللي عندهم علاقة بالمشروع. و bien sûr une très grande capacité à déléguer, sinon اللي ما كانش كيقدر يديليغي الخدمة il ne peut jamais. فاصون كيما كيقولوا يد واحدة لا تصفق. الإنسان خصو يعرف يتعاون
ويديليغي الخدمة بطريقة منظمة باش الأمور تمشي على ما يرام. دابا غنتكلمو على الفرق بين ان بورتفوي دو بروجي، ان بروغرام اي ان بروجي. هاد التعريف خصنا نعرفوه باش نعرفو غير لا بوزيسيون استراتيجيك دان بروجي بارابور ان بروغرام اي بارابور ان بورتفوي. دونك لا ديفينيسيون d'un projet qui, c'est une entreprise ou un effort temporaire décidé en but de produire un résultat ou un produit, service ou un service unique. Le programme, c'est un groupe de projets donc en rapport les uns avec les autres qui sont homogènes gérés de manière coordonnée afin d'obtenir un gain et un contrôle supérieur à ce qu'on aurait en les gérant indépendamment les uns des autres. Donc le programme, c'est un ensemble de projets homogènes. Si on les regroupe كنقدروا ناخذوا une plus ولا une plus-value احسن من ناخذ منها كل واحد بوحدو. Un portefeuille, c'est un ensemble de projets et des programmes ou des sous-programmes qui sont regroupés afin de faciliter une gestion efficace pour atteindre un objectif qui est généralement stratégique. Donc la hiérarchie stratégique, le portefeuille qui est un ensemble de programmes et de projets. C'est le programme qui fait des projets. Ou le projet, donc chaque projet a un produit ou un service unique. Le cas de la construction, c'est des produits uniques. Donc ça peut être maintenant, on veut construire maintenant une résidence. Donc les projets radicaux, on a la partie voirie, la partie électrique, la partie VRD, la partie bâtiment par exemple. C'est deux projets quand j'avais que un programme. هذا البروغرام إلا جمعناه مثلا مع لا كونيكسيون ديال هاد لا سيتي جديدة مع لا فيل avec d'autres projets donc يعطينا ان بورتفوي اللي كيكون فيه مجموعة من المشاريع مجموعة من البرامج pour atteindre un objectif stratégique اللي هو ديال المدينة ولا ديال une société qui veut faire une extension par exemple. كاين هاد لو كونسيبت ديال PMO ولا Project Management Office حتى هو خصنا نعرفوه. Le PMO se présente comme une partie de l'organisation qui vise à centraliser tout aux parties du pilotage ainsi que de suivre les projets d'une entreprise. Donc, هو اللي كيتكلف جميع المشاريع ديال l'entreprise en fonction de la nature de l'organisation de l'entreprise qui a différents types de pouvoirs. Son objectif principal est de faire progresser les capacités de gestion de projet par l'amélioration des méthodes et des procédures. Pour cela, il peut agir à la fois sur le projet lui-même, mais aussi sur l'entreprise dans son ensemble. Le PMO est la source de documentation, donc on les documentations, les procédures, l'orientation et le conseil des entreprises qui ont besoin de réponses sur des problèmes spécifiques relatifs au management de projet. Donc هادو كلهم تعاريف خصنا نعرفوهم دونك من بعد غادي نبقاو نقولوهم ونخدموا بهم. الانسان خصو يكون عارفهم بصفة عامة خصو يكون عارف هاد المفاهيم كاملة. دونك هنا غنتكلموا على لو دوغري دو كونترول ديال هاد لو بي ام او ولا البروجيكت مانجمنت اوفيس ولا لو بيرو ديال لو بروجي بيرو دو بروجي بالفرنسية. لو دوغري دو كونترول اي دانفلونس كي بوسيد لي بي ام او دي فاسون جينيرال كيف ما قلنا dépend le type de structure ou d'organisation de l'entreprise. Cela peut être une fonction support. Il a une entreprise fonctionnelle, donc le poids du project management office qui est ضعيف وكيمشي غادي وكيتقوى حتى une organisation qui تخدم par projet. هنا كيكون le PMO عنده un pouvoir très important. وكتكون parfois une fonction de contrôle, donc test de conformité ملي كيكونوا لي بين هاد جوج بين fonctionnel ou une organisation par projet, c'est des organisations matricielles qui combinent entre le matriciel, plutôt entre le fonctionnel et les projets. Ou bien sûr, une fonction directive, le cas, c'est une organisation qui se base sur les projets, donc une entreprise de construction, là, qui s'appelle General Contractor. Généralement, qui sont organisés par projet, donc chaque projet a une direction. Ou le Project Management Office qui a un très grand pouvoir, qui a un pouvoir de direction. هنا نتكلموا بعجال على لي ستركتور ديال لي تيب دورغانيزاسيون كي اكزيست. الناس اللي بغاو يتفرعوا بزاف في هذا المجال كاين تري غون دوكيومونطاسيون
ومن هنا لقدام إلا كان un besoin إلا الناس احتاجوا un besoin on peut faire زعما une série spécialement pour définir l'ensemble des structures qui existent organisationnelles والفرق بيناتهم donc كاين structure fonctionnelle بحال الإدارات généralement fonctionnelle donc par fonction par service chaque service qui est indépendant كاين les fonctions matricielles faibles qui sont donc c'est des organisations qui sont fonctionnelles mais on peut constituer une équipe de projet sauf que ما كنوميوش un chef de projet indépendant. D'accord. Donc, كناخدو من chaque service un responsable, mais avec le responsable, et toujours, il reporte le chef ديالو directement. Et structure matricielle forte, كناخدو l'axe ديال faible, كناخدو من chaque service un membre de l'équipe, plutôt un membre de l'équipe projet, sauf que كيكون عندهم un chef de projet اللي كيكون indépendant على هاد les chefs ديالهم, ils doivent reporter donc qui est reporté d'une façon binaire, soit le chef ديالهم direct et le chef de projet. Et structure par projet, donc chaque projet a l'équipe ديالو indépendante تابع un chef de projet ولي chefs de projet كاملين تابعين اللي هضرنا عليه في الاول كيتسمى PMO. Les structures agiles c'est des équipes اللي ما عندهم علاقه بهاد les structures classiques, c'est des équipes qui s'adaptent en fonction de la problématique. Donc qui s'autogèrent, donc il n'y a pas de très grande, il n'y a pas de hiérarchie binatum, c'est des équipes plus ou moins qui retrouvent un cadre humain. Le plus important, c'est de créer une valeur ajoutée le plus vite le client. Donc, c'est le plus important. Les structures agiles, qui ou l'ensemble des structures, il y a un besoin particulier ou une série ou une vidéo pour pouvoir expliquer plus ou moins les avantages et les inconvénients de chaque type d'organisation. Le cycle de vie d'un projet ou la project life cycle, chaque projet كما قلنا il est temporaire donc عنده البداية وعنده النهاية ديالو. Le cycle de vie d'une façon générale c'est l'ensemble des phases que traverse un projet depuis le démarrage jusqu'à la clôture. Donc généralement pour un projet il y a une phase initiation, une phase planification, une phase exécution les qui en parallèle مع le monitoring et le contrôle et une phase de clôture. Donc c'est très simple plus ou moins. هاد les phases كاملين هما كيتسموا le cycle de vie d'un projet. Dans le cas d'un projet de construction, le cycle de vie, il commence par la programmation. Donc l'initiation, c'est la partie programmation, définition le projet, les études de faisabilité, et ainsi de suite. La conception, la construction, on peut la phase étude, des études, donc c'est des planifications. Et la phase construction, c'est la phase exécution. Après, c'est plutôt la construction et l'achèvement du projet, qu'on a l'exploitation dans l'exploitant qui se termine. À titre d'exemple, donc, في الأول كان حد عنده مشروع باش يبني un immeuble pour habitation. Donc, في الأول تكون الفكرة كيدير le business plan ديالو كيشوف مع les banques. Une fois عنده les fonds كيشوف مع un architecte pour la conception, les études مع un bureau d'études, les autorisations, ainsi de suite. La phase construction كدوز. Après, c'est l'exploitation, donc qui بيع الناس كيسكنوا. Dans une autre phase, c'est la phase de maintenance. Et après une durée de vie, donc la phase de la déconstruction ou la démolition d'un ouvrage. C'est le cycle de vie d'un projet de construction ou d'un ouvrage d'une façon générale. Le cadre d'une administration ou d'une organisation, donc le projet qui بدأ في الأول من la programmation, c'est un business plan ou une étude de faisabilité. Les intervenants qui collent le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire de le projet. Le maître d'œuvre, ça peut être l'assistant d'IALO. Ça peut être un architecte ou un bureau d'études qui fait la maîtrise d'œuvre. Après, c'est la définition des budgets. Donc, il faut budgétiser ces projets. C'est le maître d'ouvrage qui doit faire ça. Et la phase étude, c'est des avant-projets sommaires, des avant-projets détaillés, des dossiers de consultation des entreprises. Parfois, quand on a même ce qu'on appelle un APP, un avant-projet préliminaire qui doit définir la faisabilité technique d'un projet, est-ce que c'est faisable ou non. هنا كيكونوا بزاف المتدخلين, donc c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les laboratoires, les topos pour pouvoir définir et faire sortir un dossier de consultation des entreprises qui est dans la phase de passation des contrats, la phase des appels d'offres. Donc c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'architecte et les bureaux d'études qui le film de la phase.
Une fois عندنا les contrats ديالنا on peut commencer l'exécution de notre projet. Donc هنا كيكونوا بزاف المتدخلين. Toujours c'est le mode d'ouvrage. L'architecte, le cas de bâtiment, les bureaux d'études pour les études, le contrôle, le laboratoire, le topo, l'entreprise, ou là, l'ensemble les sous-traitants, les entreprises qui doivent construire. Et à la fin, on a tout ce qui est réception, donc la réception compte provisoire et on a une durée de garantie. Généralement, c'est d'une année après qu'on ait une réception définitive de l'ouvrage. On a quitté le cycle l'oulani avant de donner l'ouvrage à l'exploitation. إذا هنا d'une façon générale حاولنا نقولوا les principaux كيتسموا key concepts ولا les concepts principaux ولا les définitions principales اللي غنحتاجوهم هنا لقدام ان شاء الله. وهنا كتسالي الحلقه ديال اليوم وكتسالي لا سيري الاولى اللي عندها علاقه بتوسكي جينيراليتي ديفينيسيون. من بعد غادي نبداو ان شاء الله لا سيري الثانيه. هاد لا سيري الثانيه غادي نشوفوا فيها لا فاز دينيسياسيون ان شاء الله. وغادي نشوفوا comment on peut faire initier un projet à travers la définition de sa charte de projet. L'initiation, c'est pas le démarrage des travaux, l'ouverture de chantier. L'initiation, c'est même avant, c'est juste après la, la programmation. Donc, on sait que le projet il est viable, comment on doit le faire. Donc, comme ça, on démarre. Quand on double la charte de projet ou quand on double l'identification des parties prenantes. Inch'Allah, on va en détail, on va les techniques pour pouvoir faire sortir les deux documents de projet اللي هما مهمين بزاف في البداية ديال ان بروجي. وكيف ما ديما كنشكركم على الاهتمام ديالكم بهاد السلسلة وكنطلب منكم تنشروا هاد لي فيديو. الناس اللي محتاجين هاد النوع من المعلومات عرضوا عليهم، مرحبا بهم. واي واحد عنده شي سؤال كل سواء تقني ولا في المفاهيم العامة د مانجمنت بروجي مرحبا به. راسلني في الميل ولا يكتب دي كومنتير. انا مستعد ان شاء الله نجاوب على كل شيء. وشكرا والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله.